பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. கண்ணன் பூஜித்த கணநாதன் சமந்தகமணி உபாக்கியானம். சண்டையில் ஸ்பரிச இன்பம். ஜாம்பவான் விழித்துக் கொண்டார். கிருஷ்ணரின் உத்தேசத்தை தெரிந்து கொண்டவுடன், அப்படியா சமாச்சாரம்? என்னை என்னவோ கிழட்டு கரடி சுகமாய் ஜெயித்து விடலாம் என்று நினைத்து சண்டைக்கு அழைக்கிறாய்? பார் இந்த கிழட்டு கரடியின் பராக்கிரமத்தை என்று தோளை தட்டி கொண்டு பாய்ந்தார். வாஸ்தவமாகவே ரொம்பவும் வலுவாகத்தான் அவர் பகவானை தாக்கினார். பகவான் அதை அனாயாசமாக பொறுத்து கொண்டு பதிலடி கொடுத்தார். ஜாம்பவானின் வீரமும் பலமும் லோகத்துக்கெல்லாம் தெரிய வேண்டும் என்ற கருணையில் பகவான் தம்முடைய பூர்ண சக்தியை வெளிப்படுத்தாமலே அவரை தாக்கி அவரை எதிர்த்தாக்குதல் பண்ண வைத்தார். தம்முடைய ஆராதனா மூர்த்தியான ராமச்சந்திரமூர்த்தியே தான் எதிரில் இருப்பவர் என்று தெரியாமல் ஜாம்பவான் சாகச யுத்தம் செய்கிறார். விஷயம் நன்றாக தெரிந்தும் அவரை மிஞ்சாமல் அவருக்கு சம பலத்திலேயே தம்மை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு பகவானும் யுத்த விளையாட்டு விளையாடுகிறார். இவர் யுவராகவும் அவர் கிழவராகவும் இருந்ததாலும் நம் குழந்தையின் சூரத்தனம் எப்படிப்பட்டது என்று நாமே அடிவாங்கிக் கொண்டு அனுபவ ஞானத்தோடு ரசிக்கலாமே என்று நினைக்கிற தகப்பனாராக விளையாடுகிறார். கை கலந்தும் கட்டி புரண்டும் சண்டை போட்டார்கள். இப்படி தம்முடைய திவ்ய சரீர ஸ்பர்ஷம் அந்த பரம பக்தருக்கு கிடைக்கும்படியாக பண்ண வேண்டும் என்பதுதான் பகவானின் உத்தேசமே. ராமாவதார காலத்தில் ஜாம்பவானுக்கு ரொம்ப ஆசை பகவானை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்று. ஆனால் அதை வெளியே சொல்லிக்கொள்ள கூச்சம். ராமருடைய சரீரம் எப்படி இருக்கும்? சில்குக்கு மேலே மிருதுவாயிருக்கும். பரம மிருதுவான அவருடைய கருணை உள்ளமேதான் அப்படி பச்சை வெல்வெட் மாதிரியான சரீரமாக ஆகியிருந்தது. அப்படிப்பட்ட உடம்பை இந்த கரடி உடம்பை வைத்துக்கொண்டு ஆலிங்கனம் பண்ண நினைப்பதா என்றே ஜாம்பவான் தம்முடைய ஆசையை அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்படியே இவர் ஆசைப்பட்டிருந்தால் கூட ராமர் எத்தனைதான் கருணாமூர்த்தி என்றாலும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டிருக்க மாட்டார். ஏனென்றால் தம் சரீரத்தை மாத்திரம் அவர் சீதை ஒருத்திக்கே சொத்து என்று கொடுத்து விட்டவர். அவரை போல ஏகபத்னி விரதானுஷ்டானத்தில் தீவிரமாயிருந்தவர் யாரும் இல்லை. ஜாம்பவான் மட்டும்தான் என்றில்லை. எல்லா ஆசைகளையும் விட்ட தண்டகாரண்ய ரிஷிகளுக்கே ராமருடைய திவ்யமங்கள மூர்த்தியை பார்த்தவுடன் அப்படியே சேர்த்து பிடித்து சிக்கன பிடித்தேன் என்கிறது போல கட்டிக்கொள்ளணும் போலத்தான் இருந்ததாம். அவர்கள் நல்ல யோக்கியதையுள்ளவர்களாதலால் ஜாம்பவான் மாதிரி தயங்காமல் ராமரிடமே போய் தங்களுடைய ஆசையை விஞ்ஞாபித்துக் கொண்டார்களாம். அப்போது ராமர் இந்த அவதாரத்திலே இந்த சரீரத்தில் சீதை ஒருத்திக்குத்தான் பாத்தியதை. அதனால் அடுத்த அவதாரத்திலே உங்கள் ஆசையை தீர்த்து வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டாராம். அந்த ரிஷிகள்தான் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கோபிகா ஸ்திரீகளாக பிறந்தார்கள் என்று சொல்வதுண்டு.
ரிஷிகள் சமாச்சாரம் இது. கரடி சமாச்சாரம் என்ன ஆவது? கரடியைத்தான் ராமர் சிரஞ்சீவியாக்கி விட்டாரே, அது எப்படி ரிஷிகள் மாதிரி இன்னொரு ஜன்மா எடுத்து கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தன் ஆசையை பூர்த்தி பண்ணி கொள்ள முடியும்? இப்போதும் அது ராமர் தான் கிருஷ்ணராக வந்திருப்பது என்று தெரிந்து கொண்டால் கூட இந்த கம்பளி உடம்பை வைத்துக்கொண்டு அந்த புஷ்ப சரீரத்தை ஆலிங்கனம் செய்து கொள்வதாவது என்ற ஆசையை அமுக்கித்தானே வைத்துக் கொள்ளும். அதனால் அதன் இஷ்டபூர்த்திக்கு ஒரே வழி சண்டையில் கட்டிக்கொண்டு புரளும்படி பண்ணுவதுதான் என்று பகவான் பிளான் பண்ணி வைத்திருந்தார். மனுஷ லீலைக்குள்ளேயே இப்படி ரகசியமாக அநேக திவ்ய உத்தேசங்கள். இப்படியேதான் அர்ஜுனன் உபாசித்து வந்த பரமேஸ்வரனும் கிராத வேட வேஷத்தில் அவனோடு கட்டி புரண்டு சண்டை பிடிக்கும் வியாஜத்தில் அங்கசங்க பாக்கியத்தை கொடுத்தார். நாள் பாட்டுக்கு 1, 2 என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது. வெற்றி தோல்வி இல்லாமல் கிருஷ்ணரும் ஜாம்பவானும் யுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். கொஞ்ச நாள் வரையில் வெளியில் காத்து கொண்டிருந்த யாதவ ஜனங்கள் இன்னும் எத்தனை நாள் வீடு வாசலை விட்டுவிட்டு காட்டிலே காத்து கொண்டு கிடப்பது? உள்ளே போன கிருஷ்ணன் கதை முடிந்து போயிருக்கும், நாம் ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்ள வேண்டாம் என்று துவாரகைக்கு திரும்பி விட்டார்கள். மனுஷ்ய ஜாதியின் நன்றி விசுவாசம் அவ்வளவுதான். குகைக்குள்ளே 21 நாள் துவந்த்வ யுத்தம் நடந்தது. அத்தனை நாளுக்குள்ளேயே ஜாம்பவானுக்கு அசக்தம் வந்துதான் விட்டதென்றாலும் அந்த நீலமேக சியாமள காத்திரம் தம்மேல் படுவதில் தமக்கே காரணம் தெரியாத ஒரு பெரிய சௌக்கியத்தை அவர் அனுபவித்ததால் தான் ஒரு மாதிரி ஈடு கொடுத்து வந்தார். இப்போது முழுசாக 3 வாரமான பிறகு ஜாம்பவானால் அதற்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை. ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் அனுக்கிரக பலமே தம் பலம் என்று நன்றாக தெரிந்து கொண்டவர் அவர். ராமா ராமா என்று சொல்லிக்கொண்டேதான் அவனுடைய அடுத்த அவதாரத்தை அடித்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த அனுக்கிரக பலத்தையும் நாமாவின் சக்தியையும் மிஞ்சி தம்முடைய வலுவை எதிரே இருக்கிற ஆசாமி குறை வைக்கிறார் என்றால், குன்ற வைக்கிறான் என்றால் அவன் யாராயிருக்க முடியும்? அவனுடைய ஸ்பர்சம் ஏன் இத்தனை இன்பமாயிருக்கிறது என்று கொஞ்சம் யோசித்தார். பளிச்சென்று புரிந்துவிட்டது. இந்த விளையாட்டையே இன்னும் எத்தனை நாள் விளையாடுவது? இன்னும் எத்தனையோ விளையாட்டெல்லாம் விளையாடியாகணுமே என்று பகவானேதான் ஜாம்பவானுக்கு உண்மையை புரிய வைத்தார் என்று சொல்லலாம். அடடா, என்ன அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டோம்! தேடிக்கொண்டு இந்த காட்டு குகைக்கு வந்திருக்கிற நம்முடைய உபாசனா மூர்த்தியையே இப்படி அநியாயமாக அடித்து புடைத்து விட்டோமே என்று ரொம்பவும் பச்சாதாபத்தில் மனசுருகினார் ஜாம்பவான். பகவானின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார். அடிப்பதை பூசை கொடுப்பது என்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. யாரை பூஜிக்க வேண்டுமென்று ஜாம்பவான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தாரோ அவரையே சாத்து என்று சாத்தியதில்தான் இந்த வசனம் பிறந்ததோ என்னவோ. காலில் விழுந்த பக்தரை பகவான் தட்டி கொடுத்து அன்போடு க்ஷமித்து ஆஸ்வாசம் பண்ணினார். மணியில் விளைந்த திருமணங்கள். ஜாம்பவான் அவரிடம், நானே உங்கள் உடைமைதான், ஆனதால் உங்களுக்கில்லாமல் எனக்கென்று எந்த உடைமையும் கிடையாது. உங்களுடையதே ஆன செமந்தகமணியை உங்களுக்கே திரும்பவும் அர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன். அதோடு கன்யாமணியான இந்த ஜாம்பவதியையும் தாங்கள் அங்கீகாரம் செய்து கொள்ள வேணும் என்று விஞ்ஞாபித்துக் கொண்டார். பெண்மணி, நாரிமணி என்பதாக ஸ்திரீகளை ரத்னத்தோடு வைத்து உயர்த்தி சொல்கிற வழக்கம் இருக்கிறதல்லவா? ஜாம்பவதியின் அபிலாஷையும் பூர்த்தியாயிற்று. பகவான் செமந்தகத்தோடு அவளையும் பிரீத்தியுடன் பத்னியாக ஏற்றார். துவாரகைக்கு புது பத்னியோடும் தம் மீதான பழி தீரும்படி செமந்தகத்தோடும் திரும்பி வந்தார் பகவான். முதல் காரியமாக அந்த மணியை
சத்ராஜித்திடம் சேர்ப்பித்து விட்டார். பிரசேனன் சிங்கத்திடம் தன் உயிரோடு சேர்த்து பறிகொடுத்த மணியை அப்புறம் அந்த சிங்கத்திடமிருந்து இன்னொருவர் அடைய, அந்த ஒருவரை இவர் யுத்தத்தில் ஜெயித்தே மணியை பெற்றதால் சட்டப்படி அதை இவரே வைத்துக் கொள்ள நியாயம் இருந்தது. ஆனால் பொருள் பற்று பகவானுக்கு எள்ளளவும் இல்லாததால் தாம் குற்றவாளி அல்ல என்று சமஸ்த ஜனங்களுக்கும் இப்போது நிரூபித்து காட்டியதோடு திருப்தியடைந்து விட்டார். உதார மனசோடு மணியை சத்ராஜித்துக்கே கொடுத்து விட்டார். அவன்தானே அதை ரொம்பவும் பெரிசாக எண்ணி தபசிருந்து அடைந்தவன். இப்போது பகவான் கையிலிருந்து அதை பெற்றுக்கொண்ட பிறகோ அவனுக்கு அது அபூர்வ வஸ்துவாக ஆனந்தம் கொடுக்கவில்லை. அவன் மனசை அது உறுத்தத்தான் செய்தது. ஒரு பாபமும் அறியாத கிருஷ்ணனை பற்றி மித்யாபவாதம் செய்த தோஷத்துக்கு ஆளாகிவிட்டோமே என்று ரொம்பவும் வியாகுலப்பட்டான். என்ன பிராயச்சித்தம் பண்ணலாம் என்று யோசித்தான். ஜாம்பவான் செய்ததையே தானும் செய்வதுதான் பிராயச்சித்தம் என்று முடிவு செய்து தன்னுடைய குமாரியான சத்யபாமாவை பகவானுக்கு கன்யாதானம் பண்ணி கொடுத்தான். ஜாம்பவானுக்கு பிள்ளை குழந்தையும் பிறந்தது. சத்ராஜித்துக்கோ சத்யபாமா ஏக புத்ரி. அவள் பூதேவியின் அவதாரம். ருக்மிணிதான் ஸ்ரீதேவி. செமந்தகத்தினால் முதலில் பகவானுக்கு பழி கிடைத்தது. அப்புறம் ஒட்டிக்கு இரட்டியாக பத்னிகள் கிடைத்தார்கள். ஜாம்பவானைப் போலவே சத்ராஜித்தும் கன்யாரத்னத்தோடு செமந்தக ரத்னத்தையும் பகவானுக்கு கோபால ரத்னம் எனப்படுபவருக்கு அர்ப்பணம் செய்தான். ஆனால் அவர் பாமாவை மட்டும் அங்கீகாரம் பண்ணிக்கொண்டு பிடிவாதமாக செமந்தகத்தை சத்ராஜித்திடமே திருப்பிவிட்டார். உங்களிடம் இருந்தாலும் என்னிடம் இருக்கிற மாதிரிதானே என்று அழகாக சொல்லி சமாளித்து விட்டார். அவனுக்கு இருந்தது ஒரே பெண்ணானதால் அவன் சொத்து பூராவும் அப்புறம் இந்த தம்பதிக்குத்தானே வரவேண்டும் என்பதால் அவனும் அதற்கு மேல் பிரஸ் பண்ணாமல் செமந்தகத்தை தானே வைத்துக் கொண்டான். கதை முடியவில்லை. இன்னும் பிள்ளையார் பிரஸ்தாவமே வரவில்லையே. சத்ராஜித் நினைத்தது தன் ஆயுஷ் முழுக்க மணி தன்னிடமிருந்து விட்டு அப்புறம் பெண்மாப்பிள்ளையே அடையும் என்று. ஆனால் அந்த மணியோ அவனுடைய ஆயுசையே குடித்துவிட்டு இன்னும் எத்தனையோ கஷ்டங்களையும் உண்டாக்கவிருந்தது. பெண்ணால் விளைந்த பகைமை. பாமா பரிணயமாகி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் அத்தையான குந்தியும் பஞ்சபாண்டவர்களும் அரக்குமாளியில் எரிந்து போய்விட்டதாக சமாச்சாரம் வந்தது. அவர்கள் எரிந்து போகாமல் மறைவாக வசித்து வருகிறார்கள் என்பது பகவானுக்கு தெரிந்தாலும் தெரியாதது போல அந்த குடும்பத்து மூத்தவரான திருதராஷ்டிரனை துக்கம் விசாரித்து விட்டு வருவதற்காக ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போனார். அவதார புருஷர் இப்படியெல்லாம் மனுஷ ரீதியில் பண்ணி காட்டினார். அப்படி அவர் துக்கம் கேட்க போனதினாலேயே துவாரகையில் அவருடைய புதிய பத்னி பாமாவுக்கு பெரிய துக்கம் சம்பவித்தது. சததன்வா என்று யாதவர்களில் ஒரு முரட்டு பேர்வழி. கிருதவர்மர், அக்ரூரர் என்றும் அவர்களில் 2 முக்கிய புருஷர்கள் உண்டு. இந்த இருவர் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்பவும் பட்சமாக இருக்கப்பட்டவர்கள். அதிலும் அக்ரூரர் பரமபாகவதர். கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் பிருந்தாவனத்திலிருந்து மதுராவுக்கு அழைத்து கொண்டு போனவர் அவர்தான். இந்த 3 பேருமே சததன்வா, கிருதவர்மா, அக்ரூரர் ஆகிய 3 சத்யபாமாவை கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள ஆசைப்பட்டு சத்ராஜித்திடம் பெண் கேட்டிருந்தவர்கள். இவர்களில் யாருக்கு கொடுப்பது என்று தெரியாத சத்ராஜித் ஒவ்வொருவரிடமும் உங்களுக்கே கொடுக்கிறேன், கொஞ்ச நாள் போகட்டும் என்று தள்ளி போட்டு கொண்டே போனான். அதற்குள் செமந்தகமணி ஒரு புதுக்கதையை உண்டாக்க முடிவில் பெண்ணை பகவானுக்கு கொடுத்து விட்டான். இதனால் விசித்திரமான விளைவுகள் ஏற்பட்டன. இங்கே மனுஷ்ய மனசின் கிருத்திரிமங்களை புராணம் நன்றாக படம் பிடித்து காட்டுகிறது. என்ன ஆச்சு பார்க்கலாம். பெண்ணை கொடுக்காமல் என்னவோ சால்ஜாப்பு சொல்லிக்கொண்டே போகிறானே.
என்று அந்த 3 பேருக்கும் சத்ராஜித்தின் மேல் வெறுப்பு தட்ட ஆரம்பித்தது. இந்த சமயத்தில்தான் கிருஷ்ணர் மீது அவன் சந்தேகப்பட்டு அபவாதம் சொல்ல ஆரம்பித்தது. அவரிடம் பிரியம் கொண்ட அக்ரூரரும் கிருதவர்மாவும் அப்போது சத்ராஜித்திடம் வெளிப்படையாகவே துவேஷம் காட்டி கிருஷ்ணன் பட்சத்தில் பேசினார்கள். கடைசியில் கிருஷ்ணரே இவர்கள் ஆசைப்பட்ட பெண்ணை தட்டி கொண்டு போய்விட்டார். சத்ராஜித் அவருக்கு மாமனாராகிவிட்டான். அவனுக்கே அவர் சமந்தகத்தையும் கொடுத்து விட்டார் என்று ஆனதும் நல்ல அக்ரூரருக்கும் கிருதவர்மாவுக்குமே புத்தி மாறிவிட்டது. கிருஷ்ணரிடம் பக்தி போய்விட்டது. பெண்ணாசை, துவேஷம் இதெல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக தான் நினைத்த மாதிரி நடக்காமல் போவதா என்ற அகங்காரம் முதலானதுகள் வந்துவிட்டால் எத்தனை பக்தியையும் அடித்து கொண்டு போய்விடும் என்று நமக்கு எச்சரிக்கிறது கதை. இப்போது கிருஷ்ணர் ஹஸ்தினாபுரம் போனது அவர்களுக்கு சதி செய்ய வாய்ப்பு கொடுத்து விட்டது. பெண்தான் கிடைக்கவில்லை. மணியையாவது அபகரித்தால் என்ன, அந்த மணியின் சொந்தக்காரனை ஒழித்து விட்டால் என்ன என்று தோன்றியது. ஆனாலும் இவர்களுக்கு தாங்களே அப்படி செய்ய தைரியம் இல்லாததால் போக்கிரியான சததன்வாவிடம் போனார்கள். ஒரே பெண்ணுக்காக போட்டி போட்டவர்கள் என்ற முறையில் இந்த 3 பேரும் பரஸ்பரம் விரோதம் பாராட்டிக் கொள்ள வேண்டியவர்கள். ஆனாலும் எனிமியின் எனிமி ஒருத்தனுக்கு ஃப்ரெண்டாகி விடுவான் என்று வேடிக்கையாக சொல்வது போல சத்ராஜித்திடம் 3 பேருமே துவேஷம் கொண்டிருந்ததால் இப்போது தங்களுக்குள் ஒத்துப்போய் ஒன்று சேர்ந்தார்கள். கிருஷ்ணனின் பக்கபலம் இப்போது சத்ராஜித்துக்கு இல்லை. ஆகையால் இப்போதே போய் அவனை தீர்த்து கட்டிவிட்டு செமந்தகமணியை எடுத்துக்கொண்டு வந்துவிடு என்று கிருத்தவர்மாவும் அக்ரூரரும் சததன்வாவுக்கு யோசனை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். அந்த துஷ்டனும் அப்படியே போய் சத்ராஜித்தை அக்கிரமமாக கொலை செய்துவிட்டு மணியை அபகரித்து கொண்டு வந்தான். சத்ராஜித்தோடு அவன் நேராக யுத்தம் பண்ணி ஜெயித்து அதை கவரவில்லை. நீசத்தனமாக கொலை பண்ணிவிட்டு அபகரித்துக் கொண்டான். சத்யபாமா ஒரேடியாக பிரலாபித்துக் கொண்டு எப்போது பதி ஹஸ்தினாபுரத்தில் இருந்து திரும்புவார் அவரிடம் சொல்லி பாபி சததன்வாவை தண்டிக்கலாம் என்று காத்து கொண்டிருந்தாள். சமந்தகம் இருக்கும் இடத்தில் வியாதி வராது, வேதனை இருக்காது, தினமும் பவுனாக குவியும் என்று சொல்லப்பட்டாலும் நாம் பார்க்கிறதோ அதனால் அனர்த்தத்துக்கு மேல் அனர்த்தமாக வந்திருக்கிறது என்பதைத்தான். எதற்கும் உரிய கூலி கொடுக்க வேண்டும். பலவிதப்பட்ட நன்மைகள் செய்யக்கூடிய திவ்ய மணியிடமிருந்து பயன்பெற வேண்டுமானால் அதற்கு கூலியாக அகச்சுத்தியையும் புறச்சுத்தியையும் ரட்சித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முதலிலேயே சூரிய பகவான் சொன்னது இதனால்தான். ஆனால் சத்ராஜித்துக்கோ சாக்ஷாத் பரமாத்மா உள்பட யாரை பார்த்தாலும் அந்த மணியின் நிமித்தமாகவே தப்பெண்ணம் தான் உண்டாயிற்று. ஹிருதயத்துக்குள்ளே இப்படி தப்பெண்ணமும் சந்தேகமும் இருப்பதே ஒரு மனுஷனுக்கு பெரிய அசூசிதானே. சரீர அசுத்தத்துக்காக பிரசேனன் உடனே உயிரை விட வேண்டியிருந்ததென்றால் நீண்ட காலம் மன அசுத்தத்தை வளர்த்து கொண்டு விட்ட சத்ராஜித்தும் கடைசியில் அதற்காக பிராணனையே கொடுத்து பதில் சொல்லும்படியாயிற்று. துஷ்ட மிருகத்தை கொன்று மணியை எடுத்துக்கொண்ட சிரஞ்சீவியான ஜாம்பவானிடம் கூட அது சிரஞ்சீவியாக நிலைத்து இருக்கவில்லைதான். இப்படியெல்லாம் இருக்க கிரூர சுவாவம் உள்ளவனும் ஜீவகத்தி மூலம் அதை அபகரித்தவனுமான சததன்வாவிடம் மட்டும் அது நீடித்து நிற்குமா? அவன் உயிரைத்தான் அது நீடித்து விட்டு வைக்குமா? நாளை பார்ப்போம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும் மகா பெரியவாவுடைய
பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். 47வது பாடலாக ஆறாரையும் நீத்து அதன் மேல்நிலையை பேரா அடியேன் பெருமாறு உலகம் ஷீரா வருசூர் சிதைவித்து எமையோர் கூறா உலகம் குளிர்வித்தவனே அப்படிங்கிற பாடலை பார்த்துருக்கோம். சீர் வரக்கூடிய சூரபத்மனை அழித்து தேவர்களுடைய பங்கான சொர்க்கலோகத்தை மீட்டுக் கொடுத்து அவர்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுத்த முருகா 6 ஆதாரங்களையும் தாண்டி அதற்கு மேலான சகஸ்ரார நிலையை அடைந்து அங்கே பெறக்கூடிய ஆனந்தத்திலே திளைத்து நான் அந்த சந்தோஷமான நிலையை பெறுவதற்கு எனக்கு அருள் உண்டா அப்படின்னு இந்த பாடல அர்த்தத்தை பார்த்தோம். இந்த 6 நீத்து அப்படின்னு 6 ஆதாரங்கள் ஒரு குண்டலினி பார்த்தோம். இந்த குண்டலினி சக்தி அந்த யோகம் அதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப அழகா அவையார் விநாயகர் சொல்லிருக்கனால இதுக்கு அதை ஒட்டி வரும்ன்றனால அதையும் எடுத்துட்டோம். ஆரம்பமா ஒரு 7 லைனை பார்த்தோம். சீதக்களப செந்தாமரைப்பும் பாதச்சிலம்பு பல இசைபாள் பொன் அரை ஞானம் பூந்துகில் ஆடையும் வண்ண மருங்கில் வளர்ந்து அழகேறித்த வேழை வயரும் பெரும்பாரக்கோடும் வேழ முகமும் விளங்கு சிந்தூரமும் 5 கரமும் அங்குச பாசமும் நெஞ்சில் பிடிகொண்ட நீல வேணியும் 4 வாயும் 4 இருபயமும் 3 கண்ணும் 3 மத சுவள் 2 செவியும் இலங்கு பொன்முடியும் 2 முப்புரி நூல் திகழொளி மார்பும் சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புதம் நின்ற கற்பகக்களிலேன்னு நிறுத்தினோம். இதுல பிள்ளையாருடைய வர்ணனையை முதல்ல காமிச்சா ரொம்ப அழகான சிவந்த பூ போன்ற பாதங்கள், அதுல சிலம்பு, உடம்பு முழுக்க சந்தன பூச்சு, ரொம்ப அழகா வாசனையோட கூடி வருது. இந்த கொலுசெல்லாம் இசை பாடிக்கொண்டிருக்கு. இடுப்புல தங்க அரணான் போட்டுருக்கார், பட்டு ஆடைகள் கட்டிருக்கார். அந்த உடம்புடைய அழகே ரொம்ப அழகா, சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் யானையுடைய உடம்பாக்குன்னு ரொம்ப அழகா இருக்கு. பெருத்த வயிறு, பெரிய தந்தம், அழகான யானை முகம், அதுல ஒரு நெத்தியில் ஒரு அழகான பொட்டு, 5 கரங்கள், கையில் அங்குசம் பாசம், நம்ம மனதை கவரக்கூடிய ஒரு கருத்த மீனி, அகன்ற வாய், தொங்கிக் கொண்டிருக்கூடிய தும்பிக்கை, இப்படி 4 கைகள், புஜங்கள், 3 கண், அந்த மத ஜலம் வழிந்து வரக்கூடிய தலையில சுவடுகள், 2 காது, அதுக்கு மேல தலையில ஒரு கிரீடம், தங்க கிரீடம், உபவீதம் மார்புல. இப்படி அழகான இந்த விநாயகர் பெருமான எப்படி சொல்றதுன்னா அவரை விவரிக்க முடியாத இந்த சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புத கருணை. இது சொல்ல முடியாதவ நிறைய பேர்லாம் சொல்லிருக்கா. சர்வகுணமும் ஜீவதயையும் ஞானமும் சத்துமிலா கிராதங்கன குணது தத்வமறிய தரமா மூலாதார கணபதே சுரபதே புனது தத்வமறிய தரமா. பாவனாசிக்கன் பாடல். ஒரு நல்ல குணம் சுற்றும் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லாதவன்னா உன்னுடைய தத்துவத்தை பத்தி எப்படி சொல்ல முடியும், எனக்கு என்ன அருகதை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிற பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு. இல்ல கராங்குஷ பாஷ பீஜாபூரம் கலுஷ விதூரம் பூதகாரம் அநாதி குருகுகதோஷித பிந்தம் அம்சத்தனி பூஜித ஹேரம். இது வாதாபிகன் அப்படின்ல கையில பாசம் அங்குஷம் எல்லாம் வச்சிருக்காரு இந்த பாட்டு சொல்றாரு. கஜானனயுதம் கணேஸ்வரம் பஜாமி சததம் சுரேஸ்வரம் கஜானனயுதம் கணேஸ்வரம். இல்ல கஜமுகனார் கூடிய அந்த பெருமாள் சொல்லி ஆரம்பிச்சு அந்த விநாயகரை பாடியிருக்கார். அப்படி நிறைய அத்ரிகாஜசுதாத்மஜம் அரவிந்த் அனந்த குருகுவாத்மஜம் பக்த பிரஜபதாம்புஜம் பாசமான சதுர்புஜம் சித்தி விநாயகம் அனிஷம். இப்படி ஒரு பாடல் தீட்சிதருடைய கீர்த்தனை. 4 கைகள் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. 4 கைகள். இவர் உமையோடைய புத்தனா இருக்கார். அனந்த குரு குஹாகிரஜம், அந்த முடிவு எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஏற்பாடுறதுன்னு இல்லை, அழியறதுன்னு இல்லை. இப்படி ஆதியம் மந்தம் இல்லாத ஒரு அந்த குருகவனுடைய சகோதரன் சொல்லி இந்த பாடல் தீட்சிதர் தான் சொல்லி பல பேர் பலவிதமாக இந்த இதை அனுபவிச்சிருக்கார். இன்னொரு பாடலை கூட சொல்லும்போது கணபதியே துணை வருவாய் கணமுனை மறவே
கதி என்றும் நீயே கணபதியே. அவன் துணை வந்தாதான் காரியங்களா நடக்கும் சொல்ற. பணிஷகனல் மகிழ் மருகோனே பவ பிணியகற்றும் கருணை முகிலோரே கணபதியே. இந்த பவப்பிடியெல்லாம் அகற்றக்கூடிய கருணை முகிலாக வந்து பொழியக்கூடியவன். அப்ப இந்த கணபதி எனக்கு துணை வருவா அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கு, நிறைய இருக்கு. இதுல ஸ்ரீ கணபதி நீ சேரும் பராரே சுத்தமான சேரும் பராரே அப்படி ஒரு கீர்த்தனை இருக்கு. இது வந்து அவருக்கு என்ன நைவேத்தியங்கள்லாம் கூட பலசனாரி கேடாதீச்சம் செம்பு பலம் இதெல்லாத்தையும் நாளைக்கு எல்லாத்தையும் இருக்கிறது நீ எடுத்துட்டு இதை நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ கணபதினு கூப்பிடணும். எல்லாம் பாடாதவாளே கிடையாது. கணபதிய வந்து தொழாதவா உலகத்திலே கிடையாது. அவ்வையார் கூட ஒரு அர்த்தம் சொல்லும் போது வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி துதைக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கும். இவனோட பாதத்தை கெட்டியா பிடிச்சுட்டா என்னென்ன கிடைக்கும், வாக்கு உண்டு, நல்ல வாக்கு வருமா. அபசமான கண்ணாமன வார்த்தைகள் அபசரமா வாயில வரவே வரும். நல்ல மனம் இருக்குமா வாழ்க்கை. மனசு அப்படியே ரொம்ப சாட்சியமா சிரேஷ்டமா எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணக்கூடியதா எப்பவுமே கல்மஷம் இல்லாத நல்லதா மாத்திரம் நினைக்கக்கூடிய மனசும் கிடைக்கும். வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டார். யாருக்கு பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி கும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார். அவனை மாத்திரம் கெட்டியமா குடிச்சுட்டு நீதான் கெட்டின்னு விட்டாலும் எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுத்து விட. அந்த குழந்தை தானே அவன் பிள்ளையார். பிள்ளையாருடைய கதையில கூட ஒரு சின்ன குழந்தைகள் தான் அவர் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப பெரியவனாயி ஒரு காரியங்கள்லாம் பண்ண மாதிரி நம்ம வந்து கதையில எங்கேயுமே நம்ம வச்சு கொண்டாடல. ஒரு பால விநாயகனா தான் சதா பாலரூபாத்தி விக்னாதி நிகழ்த்தினர் ஆதிசங்க சொல்லும்போது எப்பவுமே சின்ன குழந்தையா தாண்டா இருக்க. அப்படி இருந்தா கூட விக்னங்கள்லாம் நீ உடைச்சு விடுற. யானை முகமா இருந்தா கூட சிங்கங்கள்லாம் பயப்படுதுன்னு பார்த்து. என்ன சிங்கம்னா பெரிய வித்வான்களா இருக்கக்கூடிய சிங்கங்கள்லாம் இந்த யானையை பார்த்து பயப்படுதுன்னு. எல்லாருமே விநாயகரை பத்தி அப்படி ஒவ்வொரு தோற்றம் பண்ணிருக்கான். இவங்க சொல்லும் போது முப்பழம் நுகழும் மூஷிக வாகன இப்பொழுதென்னை ஆட்கொட வேண்டி தாயா எனக்கு தான் எழுந்தருளி மாயா பிறவி மயக்கம் அறுத்து திருந்திய முதல் 5 எழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்தவே வந்து உளந்தனில் புகந்து குருவடிவாகி குவலையும் தன்னில் திருவடி வைத்து திறமிது பொருளன நிறுத்திக்கிறோம். முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகனம். மூஷிக வாகனம் நமக்கு தெரியும். இந்த கஜாசன் கடைசியில வந்து மூஷிகமா பண்ணி அவரை வாகனமாவே வச்சு விட்டார். அது அவரை ரொம்ப சின்ன வாகனம். அதுக்கு ஒரு இவ்வளவு பெரிய உடம்பா இருக்காரு எப்படின்னா நெட்டி மாதிரி இருப்பாரு. இந்த தெர்மோகோல் சொல்றாங்களே பார்க்க பெருசா இருக்கும். ஒரு ரத்த நான் பார்த்தேன், பெரிய பிள்ளையார் உருவம் பண்ணி வச்சிருக்கான். அங்க வந்து அங்க போனோம்னா அது கொஞ்சம் நகர்த்துங்க. என்னப்பா இவ்வளவு பேருக்கு பிள்ளையார் பண்ணி வச்சிருக்கேன், என்ன நகர்த்துங்க, எனக்கு ஒரு கை கூட சரியா உபயோகப்படுத்த முடியாது, சும்மா நகர்த்தி பாருங்க சார். கீழே வீல் நகர வச்சிருக்கான். தொட்டாக்கிற நகர கேட்டா இது வந்து தெர்மாக்கோல்ல பண்ணிருக்கோம், வெளியில பார்த்தா தெரியாது. ஆனா அது இப்படிதான் சார் பிள்ளையார் கூட இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன்னு அவன் எனக்கு சொன்னான். அந்த இல்லைன்னா இந்த மூஞ்சூர் எப்படி இந்த பிள்ளையார் தூக்கிட்டு போகும் அந்த மனசுல தோணிட்டு எப்படி இந்த பிள்ளையார் இருந்திருப்பாருன்னு அதுதான் சார் தெர்மாக்கோல்ல பண்ணினேன் நான் அந்த எக்ஸிபிஷன்ல வச்சுக்கிறேன். இவர் எப்படி இருக்காருன்னா முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகனம். முப்பழம்னா அந்த காலத்துல தனித்தனி முக்கணி விழுந்து வடித்து ஒன்றாக கூட்டினார் ராமலிங்க வள்ளலார். அந்த முப்பழங்கள் என்ன அந்த காலத்துல மா பலா வாழை அந்த 3 தான் அந்த காலத்துல பிரபலமா இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற பழங்கள் தான் வந்ததா தெரியும். பிரசித்தமா இருந்தது மாம்பழம், பலாப்பழம், வாழைப்பழம். இதுதான் எல்லாத்துக்குமே எடுத்ததா கூட அதுக்கு அப்ரூவ்டு லிஸ்ட்ல இந்த 3 தான் இருக்கு. அப்புறம் வந்ததெல்லாம் நிறைய என்னென்ன பேர்லாம் இருக்கு, புதுசு புதுசா எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பல விஷயங்கள் கூட விஸ்வாமித்தருடைய காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சில பொருள்கள் விஸ்வாமித்தர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்த பொருள்கள் கூட சில எல்லாம் ஒரு கதையில ஒருத்தர் சொல்லி நான் கேட்டேன். இந்த மெடகு மாத்திரம்தான் சாதாரண இருந்துதான் முன்னாடி. இந்த விஸ்வாமித்தர் வந்து அந்த திருசங்குக்காக ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ண போது அவர் என்ன பண்ணாராம், எல்லாத்தையும் சிலது மாத்து கிரியேட் பண்ணாராம். மிளகுக்கு பதிலாக மிளகாய கிரியேட் பண்ணாராம், எலுமிச்சம்பழத்துக்கு பதிலாக புளியை கிரியேட் பண்ணாராம், பசுமாட்டுக்கு பதிலாக எலுமிச்சம்பழத்து இது எரும மாட்டை கிரியேட் பண்ணாராம். இப்படி ஒன்னுக்கு ஒரு மாட்டா வந்து கிரியேட் பண்ணாருன்னு ஒரு புராணிகர் சொன்னார். அது வந்து ருச்சியா கேட்கறதுக்கு ருச்சியா நல்லா இருந்தது.
அப்படி பார்க்கும்போது பல பழங்கள் விஸ்வாமித்திரர் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கோன்னு கூட நம்ம நினைக்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுதுன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் அழகா அவர் கன்வின்சிங்கா சொன்னார். அவர் இந்த 3 பழங்களையும் அவர் ரொம்ப ஆசையோட விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கிறாராம். இந்த பெருச்சாளி அத வாகனமா வச்சிருந்திருக்கார். அவர் இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டினார். இந்த ஜென்மத்திலேயே இந்த பிறவிலேயே எனக்கு அருள் பண்ணணும், என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் அப்படி. இவர் எப்பவுமே கணக்கு வச்சுக்க மாட்டார். இன்னைக்கு அப்புறம் பின்னாடி பண்றேன்றதுலாம் கிடையாது. நீ செய்யறதெல்லாம் செய்ப்பா கிரெடிட்ல வச்சுக்கிறேன்றதுலாம் கிடையாது. மொத்தமா எவ்வளவு ஆச்சோ பார்த்து அப்பப்ப செட்டில் பண்றதுலாம் கிடையாது. உடனே அப்பப்ப கை மேல எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவார். அதனால அவர் இவர் எப்ப பண்ணுவாரோ எது பண்ணுவாரோ பார்த்துருக்க வேண்டாம். அபியாசம் 100 வருஷத்துல மகன்கள்லாம் அவளுக்கு தான் நல்ல காரியம் பண்ணிட்டாங்க, எப்போ தருவா எது தருவா, நம்ம பிரதி உபகாரம் பண்ணுவாளா, நல்லது செய்வாளா மாட்டான்னு கவலைப்படவே வேண்டாம். ஏன்னா நல்லா ஒருத்தருக்கு செஞ்ச உபகாரம் எப்படின்னா தென்னை மரம் வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் லைஃப் முழுக்க அது கொடுத்துருக்குமா, அவ குடும்பத்துக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குமா. அது மாதிரி இவன் என்ன பண்ணுவானா, இந்த விநாயக பெருமான் நாம ஒரு நல்லதா பண்ணிட்டோம்னு நினைச்சிருந்து அது வட்டிக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம குடும்பத்துக்கு அப்பவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான்றார். இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயாய் எனக்கு தான் எழுந்தருளினர். இவன் நமக்கு தாயாக தாயினும் சால பரிந்தினின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி தாயை விட மேலாக அவர் சொன்னார். இங்க தாயாகவே வந்தார். தாயாக எனக்கு தான் எழுந்து அருள் என் முன்னாடி தோன்றி என்ன பண்ணா தெரியுமா, மாயா பிறவி மயக்கம் மறுத்துனர். இந்த தொடர்ந்து வர பிறவிகள் ஒன்னொன்னுக்கு காரணமே மாயைனர். மாயை அப்படிங்கிறது இவர் என்ன அர்த்தம் சொல்றாரு ஔவையார், அறியாமை அப்படின்ற. அஜ்ஞானம்னா எது தெரியலையோ அது அஜ்ஞானம். நம்ம சாதாரண ஞானம் அதுக்கு ஆப்போசிட் அஜ்ஞானம்ங்கிறோம். இவ என்ன அர்த்தத்துக்கு போறாங்க, ஞானம்னு தெரிந்து கொண்டது, அஜ்ஞானம் தெரிந்து கொள்ளாதது அப்படின்னு. அது ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்காத இத அஜ்ஞானம் எனக்கு அந்த மாயையினால் ஏற்பட்ட அறியாமை அப்படின்னா இந்த அறியாமையை நீக்கி விட்டார். இந்த அறியாமையினால எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல. ஒரு சாதாரண ஒரு விளக்கு சுடர் இருக்கு, அது சுடும் அப்படிங்கிறது எப்ப தெரியுது, பட்டு அறிந்தாதான் தெரியுது. சில பேர் பட்டு அறிந்தாலும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அது என்னத்தினால அறியாமை. இது ஒண்ணு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்ல தானே அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ரெண்டுலயுமே புரியலன்னா அது அறியாமை. அறியாமைன்னு எதுவும் புரியாத நிலைக்கு கொண்டு போறது இந்த மாயினால மயக்கத்தினால முன் செய்த வினை பயனால இந்த மயக்கத்தை அறுத்தார். அப்புறம் திருந்திய முதல் 5 எழுத்தும் தெளிவாய். இந்த 5 எழுத்துங்கிறது சாதாரண நமச்சிவாய மந்திரம் சொல்றார். ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அந்த நமச்சிவாய இந்த ஓம்ங்கிறத கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்ல, அது ஒரு பிரிபிக்ஸ். நமசிவாய மந்திரத்தினுடைய அந்த 5 எழுத்துக்கள் இருக்கு. இந்த 5 எழுத்துக்களையும் எனக்கு தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்லி இதுக்கு மூலாதாரமாக இருக்கக்கூடிய பொருந்தவே என் உளந்தனில் புகுந்து இந்த பிரணவத்தினுடைய பொருளும் எனக்கு புரியும்படியாக தெளிவாக விளங்கும்படியாக செய்து இவர் என் மனசுல போகணும்ட்டார். இந்த பிரணவத்தினுடைய சுரூபம் யாருன்னா விநாயகர், இதோட அர்த்தம் யாருன்னா முருகன். பிரணவ ஸ்வரூப வக்ரதுண்டம் நிரந்தரம் நிடில சந்திர கண்டம் நிஜவாம கரவிதுதேஷு தண்டம் கராங்குஷ பாஷ பீஜாபூரம் கலுஷ விதூரம் பூதாதாரம். இது அப்படி மேல போயிட்டே வர அப்படியே டெவலப் பண்ணிட்டே வர. அப்படி பார்க்கும்போது இவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த உள் மனசுக்குள்ள பூந்து பிரணவ சுரூபமாக இருந்து கொண்டு இந்த மனசுக்குள்ள பூந்து அந்த நமச்சிவாய மந்திரத்துடைய அந்த 5 எழுத்துடைய அர்த்தம் என்னன்னு விளக்கம் பண்ணாராம். எப்படி பண்ணான்னா குரு வடிவாகி குவலயம் தன்னில் திருவடி வைத்து திறகுது பொருளான. இந்த குருவோட ரூபத்தை இந்த பூமியில தோன்றினார். அவரும் ஒரு குரு. யார் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறாரோ அவர் குரு. நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை தெரிவிக்கிற அத்தனை பேரும் நமக்கு குருவாக மாறிடுறார். இவர் இந்த பிரணவத்தினுடைய மந்திர தத்துவார்த்தங்களை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இந்த நமசிவாய மந்திரத்தினுடைய விசேஷங்கள் என்ன, அது எப்படி நம்ம அதை அனுசரிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுத்தாராம். சொல்லிக் கொடுத்து இந்த அர்த்தத்தை, உண்மையான அர்த்தத்தை, நிலையான பொருள் எது, அது மாத்திரம் இல்ல உலகத்தில் எது நிலை எது நிலை இல்லை, எது மாயை எது அழியக்கூடியது எது நிரந்தரம், இதையும் சொல்லிக் கொடுத்தா அப்படின்னா வாடா வகைதான் மகிழ்ந்து எனக்கருளி கூட ஆயுதத்தால் கொடு வினை களைந்தே. வாடா வகைதான் மகிழ்ந்து எனக்கருளி, எனக்கு மகிழ்ச்சியோடு ஒரு வழியை சொல்லிக் கொடுத்தார். என்ன வழியை சொல்லிக் கொடுத்தா எப்பவும் கவலையே இல்லாமல் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். இந்த ஆனந்தமா இருக்கிறது என்னன்றதை பத்தி பல பேர் பலவிதமா சொல்றாங்க. ஆனந்தம்ங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஆனந்தம் இன்னொருத்தருக்கு ஆனந்தம் இல்லைன்னு சொல்றார். நேற்றுக்கு ஆனந்தமா இன்னைக்கு ஆனந்தமா இல்லைங்கிறார். எது ஆனந்தம்ங்கிறது அவ மனசை பொறுத்து தான் இருக்கு அப்படிங்கிற. இந்த ஆனந்தம்ன்றதுக்கு அளவும் கிடையாது, பரிமாணமும் கிடையாது, காலதேச வர்த்தமானங்களும் கிடையாது.
இது எல்லாத்தையும் கடந்த அதை கூட ஆனந்தம் பரமானந்தம் சொல்லும் போது ஆனந்தம் பிரம்மேதி கஜானாத் சொல்லிட்டு ஆனந்தம் தான் பிரம்மம்னு சொல்லலாம் கடைசியில சொல்லிட்டு வரா பிருகு மகர்ஷி. அதான் ஒரு கடைசியில கண்டுபிடிச்சார். அதுக்கப்புறம் பரமானந்தம், அதுக்கப்புறம் வேதாந்திகள் போனா அதுக்கு மேல இருக்கு, இதுலயும் கட்டுப்படாத இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. இங்க நம்ம எடுத்தோம்னா ஆனந்தம் கவலை இல்லாத சந்தோஷமா இருக்குது. கவலை எப்போ இல்லாத இருக்கும் அப்படின்னா அபிராமந்தார் சொன்னபோது நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, அன்றே உனக்கென பரமனுக்கு உள்ளவெல்லாம் அழித்து விட்டேன் என்று எதுவுமே இல்லை, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நல்லது வருதோ கெட்டது வருதோ எல்லாம் நீ தான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டார். அப்படி கொடுத்து அந்த பூனைக்குட்டி மாதிரி அம்மா தூக்கிட்டு போய் எங்க வேணாலும் வைக்கிறது பாருங்க. மார்ஜார கிஷோர நியாயம் சொல்றாங்க. பகவான் அப்படி சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வந்தாலும் நீதான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவன் நம்மளை காப்பாத்துறான். அப்படி அவன் காப்பாற்றும் போது நமக்கு கவலையே இல்லாதப்படுது. நமக்கு என்ன கவலை? அது உன் கவலை என்ன? காக்க கடன் உனக்கு கந்த வடிவேலான்னு ஒருத்தர் பாடும்போது ஒரு சுவாமி ரெட்டிப்பட்டி சுவாமிகள் ஒருத்தர் பாடும்போது காக்க கடன் உனக்கு கந்த வடிவேலான், வடிவேல வைத்திருக்கக்கூடிய கந்தா என்னை காப்பாற்ற ஒரு கடன் தான் அப்படின்ட்டாரு. கிட்ட நீ எதுவும் எதிர்பார்க்காத, எதிர்பார்த்தே பண்ணாத, தந்தையுமாய் தாயுமாய் விளங்குகின்ற நீ உங்ககிட்ட நான் சரண்டர் பண்ணிட்டேன். அந்த பூனைக்குட்டி மாதிரி சரண்டர் பண்ணா நீ அந்த பூனைக்குட்டி எப்படி தாயானது அங்கங்க 9 தடவை மாத்தமா குட்டிய பயந்து யாராவது எடுத்துன்னு போயிடுவாளேன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த பூனைக்குட்டி என்ன பண்ணுமா ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டே இருக்குமா. இது இனிமே தானே குறைச்சிக்கும்னா அப்புறம் கவலையே போறாது, அது பாட்டு போயிடுவான். நீ யாரோ நான் யாரோன்னு அந்த வேதாந்தம் அதுகிட்ட கற்றுக்கணும். நம்ம இன்னும் பாசத்தை வச்சு உட்கார்ந்து இருக்கோம் தொத்தட்டியும், அது கவலையே போறோம். இனிமே இது குறைச்சிக்கும், நம்ம தயவு தேவையில்லை அப்படின்னு விட்டா அந்த பூனை குட்டிய லட்சியமே பண்றதுல, குட்டியும் பூனைய லட்சியமே பண்றது. ரெண்டும் பக்கத்துல அப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஒன்னு பார்க்க கூடாது, ஒரு அளவு கூட கிடையாது அதுக்குள்ள. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு அதுக்கு நிஜமா வேதாந்தம் அங்கதான் ஆரம்பிக்கட்டும் சில சமயம் நினைச்சுப்பேன். அது வரைக்கும் அந்த குட்டி அம்மா விட்டு நகரவே நகராது. ஒரு 5 அடி போன கூட அம்மா பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஓடி வந்துடும். அம்மா வேற எங்கேயா போனா குடுக்குடுன்னு ஓடி வந்துடும். எப்போ தனக்கு பால் கொடுக்க போறான்னு காத்துட்டு இருக்கும். அப்புறம் தானே இப்ப எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதெல்லாம் பார்த்தா வேடிக்காரன் ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சுன்னு அடிச்சு கொண்டு பக்கத்துல போட குச்சி ஒரு போற சின்ன குட்டி எரிய கொண்டு போட்டு இது அடிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். அது எந்த ஸ்கூல்ல போய் படிச்சிருந்தது எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அது ஸ்லேட்டா புத்தகமா பேனாவா நோட்டா நோட்ஸா ஒண்ணும் கிடையாது. தனக்கு ஈக்குவலா அதை தயார் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே இனிமே படிச்சுக்கோ. ஆனா நம்ம பண்றது இல்ல, கடைசி வரைக்கும் நம்ம கிளச்சர்ஸ்குள்ளே வச்சிருந்து எல்லாத்தையும் நம்மளே கேட்டு கேட்டு செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வரும்போது தான் அங்கங்க விரிசல்கள்லாம் வந்துடுறது ரொம்ப அழகா சொல்றார். அப்ப இந்த பூனையை மாதிரி என்ன பண்ணுவான் அந்த மார்ஜார கிஷோர நியாயம் அப்படியே அன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, நல்லது வருதோ கெட்டது வருதோ எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, எல்லாம் உங்ககிட்ட போட்டாச்சு, நீயே என்னை காப்பாத்து ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு கவலையே இல்லாத நம்ம கவலை அவன் கவலையா போயிடுறது. உவட்டா உபதேசம் புகட்டியின் செவியில் தெவிட்டாத ஞான தெளிவையும் காட்டி ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம் இன்புறு கருணையின் இனது எனக்கு அருளேன். இந்த உவட்டாத உபதேசத்தை, அழுக்காத உபதேசம், குறையாத உபதேசம், என்றென்றைக்கும் நிறையாக இருக்கக்கூடிய உபதேசம், எனக்கு நல்லதையே செய்யக்கூடிய உபதேசம் இந்த காதல சொன்ன. காதல சொல்லி திவிட்டாத தெளிவான ஞான இன்பத்தை எனக்கு கொடுத்தாராம். என்ன ஞான இன்பம்னா அதுதான் இந்த உலகத்துல எதுவும் நிலையில்லை, இதுலயே சுரண்டு உழண்டு உட்கார்ந்துக்காத அந்த ஓம் நம சிவாய மந்திரத்தை சுரண்டு அந்த சிவனுடைய பாத கமலங்களை சேவித்து கொண்டு அங்கேயே போயிடு. ஆதிசங்கர் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போது இனராங்கிற மண்ணுங்கிற கொடாங்கிற நெருப்புங்கிற புகைங்கிற நூலுங்கிற வஸ்திரங்கிற இதுல இருந்து அது வந்துதா அதுல இருந்து இது வந்துதாங்கிற இதுக்கு அது ஆதாரமா அதுக்கு இது ஆதாரமாங்கிற அனாஸ்ம தொண்டை தன்னை கிழிய மேடல வாதம் பண்ணிட்டு இருக்க. இப்படி வாதம் பண்ணா நீ கண்டது என்ன பலன்? அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த யமன் வரப்பாங்க வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது அப்ப இதெல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு ஹெல்ப் பண்ண போறதா? சத்தியமா ஹெல்ப் பண்ண போடல. அதனால இப்ப ஒன்னே ஒரு ரகசியம் சொல்றேன் கேளு. அந்த சிவனுடைய பதாம்போஜத்தை பிடிச்சுக்கோ. அந்த பாத கம்பளங்களை பிடித்துக்கொண்டு சிவன்கிட்ட சரணம் மறைஞ்சிடும். அவன் மிச்சம் எல்லாத்தையும் பார்த்துமா இந்த வரட்டு வேதாந்தெல்லாம் தொண்டை தான் காஞ்சி போகுதுங்க. இது நிஜமா அந்த சிவானந்தர்கள் அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் போது அப்படியே அந்த சிவனை இத்தனை நாள் நம்ம விட்டுட்டோமே படிக்காத அப்படின்னு தோணும். வருஷ கருணை அந்த 100 ஸ்லோகத்துல கொட்டி இருக்காரு சிவானந்தர்ல. இன்னைக்கெல்லாம் எத்தனை தடவை படிச்சாலும் ஒரு பரம ஆனந்தமா இருக்கு. அல்லது ஆனந்த லகரின்னு அதுதான் பேர் வச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். சிவம்னா மங்களமானு எடுத்துக்கலாம் இல்லையோ, மங்களமான ஒரு ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய ஒரு அலைகளாக அது இருக்கு. அதுலயும் அதே மாதிரிதான் சொல்றாரு. அந்த உபதேசம் என்ன சொன்னார்னா அவருடைய பாத கமலத்தை அடைந்துடுவார். இப்படி இன்புறு கருணையின் இனிது எனக்கு அவருடைய இனிமையாக அந்த கருணையினால எனக்கு சொன்னார். என்ன சொல்ல பாருங்க, கருவிகள் ஒடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்து இருவினை தன்னை அறுத்து இருள் கடிந்து தலம் ஒரு 4 தந்தன கருளி மலம் ஒரு 3 மயக்கம் அறுத்து
9 வாயில் ஒரு மந்திரத்தால் ஐம்புலக் கதவை அடைத்ததும் காட்டி ஆராதாரத்து அங்குச நிலையும் பேரா நிறுத்தி பேச்சுரை அறுத்தே இடை பிங்களையும் எடுத்தறிவித்து தடையில் சுழுமுனை கபாலமும் காட்டி 3 மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின் 4 எழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்தி குண்டலி அதனில் கூடிய அசவை விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து இந்த ஆராதாரத்து அங்குச நிலை அதை பத்தி சொல்லப்படுற கருவிகள் ஒடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்தனே. கருவிகள் சொன்னா இந்திரியங்கள், உபகரணங்கள் சொல்ல. கருவினா உபகரணங்கள், டூல்ஸ். இந்த உடம்பானது செயல்படுறதுக்கு நமக்கு வெளித்தெரிஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் சொல்ற 10 இந்திரியங்கள். இதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, இதெல்லாம் அகங்காரம், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய தத்துவம் 24 தத்துவம் சொல்றாங்க. 7 தத்துவம் மொத்தத்தில் ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கோமோ இல்லையா? இது இந்த கருவிகள் சொல்றது நமக்கு செயல்படுவதற்கு நமக்கு உபயோகமாக்கக்கூடிய கருவிகள். இத புலன்கள் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றா. இந்த புலன்கள்னாலதான் நமக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு சொன்னா, நமக்கு மாயையிலே நம்ம கட்டுண்டு பல காரியங்களை பண்றோம். சில சமயம் நல்ல காரியங்கள் பண்றோம், கெட்ட காரியங்கள் பண்றோம், தீவினைகள் பண்றோம், நல்வினைகள் பண்றோம். நல்வினைகள் செஞ்சோம்னா அதுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறது, தீவினைகளுக்கு தீய பலன்கள் கிடைக்கும். அதான் இரு வினைகள் அப்படின்னு. இந்த இரு வினைகள் எதனால வருது? நம்முடைய செயல்களால வருது. இந்த செயல்களுக்கு காரணம் என்ன? பஞ்சேந்திரியங்கள் தான் காரணம். நம்ம இந்த பஞ்சேந்திரியங்கள் அதுக்கு கட்டுப்பட்ட மனசானது, மனசு சொல்றது இந்திரியங்கள் செய்யறது. இந்த இந்திரியங்கள் செய்யறதுனால நமக்கு வினை பயன்கள் நமக்கு ஏற்படுறது, பாப புண்ணியங்கள் நமக்கு சேர்ந்து போயிடுது. இது இந்த மாயையில நம்ம உழண்டு கொண்டிருக்கோம். இப்ப மாயையை விளக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த பஞ்சேந்திரியங்களை விட்டு வெளியில வரணும். இந்த கர்மேந்திரியமோ ஞானேந்திரியமோ, கர்மேந்திரியங்கள் அதை நம்ம சொந்த கேட்க போறது இல்லை, அதுதான் வைத்தியனுக்கு தான் கட்டுப்படும். அட்லீஸ்ட் ஞானேந்திரியங்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். இந்த ஞானேந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் நம்ம மனது அடங்கும். இந்த மனது அடங்கிட்டு சொன்னா புத்தி விசாலமாகும். அப்ப அறிவு தெளிவாகும். அறிவு தெளிவாகும் போது அறியாமை இருட்டானது மட்டும் விலகிப்படும். அப்ப அதுக்கு கருவிகள் ஒடும் கருத்தினை அறிவித்து இருவினை தன்னை அறுத்து இருள் கடந்து எப்படி இதுக்கு நமக்கு வழின்றத சொல்லிக் கொடுத்தா. பஞ்சேந்திரியங்களை எப்படி அடக்கிறதுன்னா இப்ப மனசை அடக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தா. மனசை அடக்கி அத புத்தியில தெளிவை உண்டாக்கி சதா சர்வகாலமும் அந்த சாட்சாத்கார அந்த பரமேஸ்வரனை நினைக்கணும்னு அதை சொல்லிக் கொடுத்தா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமையில் அவள் காளஹஸ்தியில் இருக்கிறதே 1966 வருஷம் பல பேர் தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகங்களை அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அப்படின்னா கூட அதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு பக்தர் யார் அப்படின்னா, கிரீஸ் நாட்டு ராணியான ஃப்ரெடரிகா அப்படிங்கிற ராணி, கிரீஸ் ராணி. அந்த கிரீஸ் ராணி தன்னோட குடும்பத்தோட பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. பெரியவா காளஹஸ்தியில் இருக்கிறது. ராணி ஃப்ரெடரிகா, பிரின்சஸ் ஐரணி அவள்லாம் வந்தா. குடும்பத்தில் எல்லாருமே வந்தா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண. டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் அப்படின்னு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில இருந்த பெரிய தத்துவ பேராசிரியர், அவர் தான் இந்த கிரீஸ் ராணியை அழிச்சுன்னு வந்தார் பெரியவா தரிசனத்துக்கு. இந்த கிரீஸ் ராணி எப்படி பெரியவாளை பற்றி தெரியும், பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் வந்தா அப்படின்னா, ஒரு சர்வமத மாநாடு ஒன்றும் கிரேக்க நாட்டில் நடந்தது. அதுக்கு இந்த நமது பாரத நாட்டு இந்திய கலாச்சாரம், இந்து சமயத்தை பற்றி ஒரு உரையாற்றுறதுக்காக டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் போயிருந்தார் அந்த நாட்டுக்கு. அங்கே பேருக்கிறதே ஒவ்வொரு மதத்தை பற்றியும் அந்தந்த மதத்தை பற்றி பேசுறதுக்காக வந்தவாள்லாம் பல பேர் அவாவா அன்னைக்கு பல விஷயங்களை பேசுவா. அப்படி பேசுறதே இந்த டிஎம்பி மகாதேவன் நமது சனாதன இந்து மதத்தை பற்றி பேசுகிற அன்னைக்கு மட்டும் இந்த கிரீஸ் ராணியும் அந்த மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தா. அப்படி வந்திருக்கிறதே டிஎம்பி மகாதேவனோட பேச்சு கேட்கவே வேண்டாம். அவரோட புலமைக்கும் மேதாவிலாசத்துக்கும் அப்படி சொல்லிண்டே வரத்தே டிஎம்பி மகாதேவன் பெரியவாளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். ஏதோ ஆதி காலத்தில்
வேத காலத்துலாம் ரிஷிகள்லாம் அப்படி இருந்தா இப்படி இருந்தா இவ்வளவு சக்தி எல்லாம் இருந்தது அந்த மாதிரிலாம் சொல்றா. அப்படி இருந்தா கூட இந்த கலியுகத்திலையும் 20ஆம் நூற்றாண்டுலையும் அப்படி எல்லாம் இருக்க முடியுங்கிறதுக்கு சாட்சியா காஞ்சியில காஞ்சி பெரியவர்னு இருந்துருக்கார் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் பத்தி சொல்லி பெரியவா பிரபாவத்தை சொன்னா, இது அந்த அம்மாக்கு இந்த கிரீஸ் ராணிக்கு ரொம்ப மனசுல பதிஞ்சுது, ஒரு ஆர்வம் மேலிட்டது. இப்படி இருந்தா அப்படி இருந்தா ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் ஏதோ யாதோ கீர்த்தனாமிரத்தை யாரோ அப்படி இருந்தா அப்படிங்கிறத விட அதே மாதிரி குணாதிசயங்களோட அதே மாதிரி தபஸோட அதே மாதிரி நடவடிக்கைகளோட இப்போ எய்தாப்புல கண்ணெதிர்க்க ஒருத்தர் இருக்கான்னா அவளை அவசியம் பார்க்க வேண்டாமோ? பேசாத நாளெல்லாம் பிறவாத நாளே அப்படிங்கிற அதே மாதிரி பல மகான்கள் சொன்னா, உன்னை பார்க்காத கண்ணு இல்லை அப்படின்லாம் சொல்ற மொழியோ. அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அவதார காலத்துல பெரியவாளை பார்க்காத கண்ணெல்லாம் நிஜமாவே பாக்கியம் இல்லாத கண்ணுன்னு தான் சொல்லணும். பெரியவாளை அவசியம் பார்க்க வேண்டிய கண்ணு. சரி அப்பதானே சார் அப்படின்னர். இப்பவும் அதை நாம அனுபவிச்சாலே போறோம். இப்பவும் பெரியவா பலவிதமான போட்டோஸ்ல இருக்கா, சித்திரங்கள்ல இருக்கா, காஞ்சிபுரத்துல அதிஷ்டானத்துல நித்திய சாநித்தியத்தோட இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால இத்தனை நாள் நாம அவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கல, பார்க்கல, அவள்கிட்ட நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு வரல, பக்தி வரலன்னா கூட இப்போ வரலாம். இப்போ ஒன்றும் நஷ்டமாயிடல. வந்துடுத்துனாலே போறோம், நமக்கு பெரிய பாக்கியம். நம்மளோட வாழ்க்கை ஒரு பயனுள்ளதா ஆச்சு, எடுத்த ஜென்மா கடதேறிடும் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அவசியம் பார்க்கணும். ஏன்னா அத்தனையும் ஏதோ வேத காலங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரிலாம் இந்த 100% தர்மமா ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துன்னா காமிச்சிருக்கா பெரியவா. அதுதான் இந்த கிரீஸ் ராணிக்கு ரொம்ப மனசுல ஆர்வமா இருந்தது. அதனால டிஎம்பி மகாதேவன்ட்ட சொன்னான், நாங்க வந்து பார்க்க முடியுமா, வாழை இன்டர்வியூ கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா, அவரும் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு சொன்னார். பெரியவா வர சொன்னா. இந்த காளஹஸ்தியில தான் வந்து பார்த்தா. வந்து பார்த்தவா 2-3 நாள் அங்கேயே தங்கி இருந்து, நீங்க ஒரு வீடியோ காட்சியில கூட இருக்கு, கிரீஸ் ராணி குடும்பத்தோட ஐரணியோட எல்லாம் வந்து டிஎம்பி மகாதேவன் அவளோட வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வராப்புல. ஒரு பெரிய கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தோட ராணி, அப்பேற்பட்டவாள்லாம் வரத்தே பெரியவா அப்படின்னு தானே. சாதாரணமா ஒரு தரையில உட்காந்துட்டு இருப்பா, அவளையும் தலையில ஒரு ஜம்காலத்தை போட சொல்லி அங்கேயே தான் உட்காந்து இப்படிதான். இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவா யாரு வந்தாலும் சரி அவளுக்கு நம்மளோட சம்பிரதாயம் என்ன, இதுல இருக்கிற தாத்பரியம் என்ன, இதோட பெருமை என்னன்னு சொன்னா போறாது, அது அவளும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு அனுபவிச்சான்னு பார்க்கணும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் பெரியவா தன்னோட எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மாத்திக்காத தான் இருக்கிறாப்லயே அப்படியே சொச்சமா இருந்துட்டு அவளையும் அந்த விஷயத்துக்குள்ள ஒரு பரிச்சயப்படுத்துறாப்புல இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட விசேஷம். அதான் குரு ஆச்சாரியன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பா இருக்கு. நம்மளையும் அந்த லைன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு ஒரு ருச்சி வராப்புல அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும். குழந்தைகள்கிட்ட என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, குழந்தைகளுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ருச்சி தெரியுமா, ஒன்றும் தெரியாது. இந்த தாயார் தான் அப்படி தேனை தடவி நாக்கில் தடவி 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 அதுக்கு ஸ்வீட்டுனா என்ன, ருச்சியெல்லாம் என்னங்கிறா. உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத இருக்கிறது இந்த தாயார் போய் வலிய தடவினொன்னு அப்படின்னு உடனே அதை சப்பு கொட்டுறது. அதுக்கப்புறம் இது நாக்கு இந்த தேனை பார்த்தா ஸ்வீட்டை பார்த்தா ருச்சி தெரிஞ்சுக்கிறது, அது சப்பு கொட்டுறாப்புல நமக்கு இதுல இந்த தர்மத்துல என்னென்னலாம் இருக்கு, நல்லது இருக்கு, இதோட பயன் என்ன அப்படின்லாம் நம்ம தெரியாத இருக்கிறதுனால அதுல நமக்கு ஒரு கவனம் இல்லை, ஏதோ அலட்சியமா இருக்கும். அது நமக்கு ஒரு பரிச்சயமாயி தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்துனா அதுல உள்ள சௌக்கியத்தை அனுபவிச்சுட்டோம்னா அதுல டேஸ்ட் பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு விட தோணாது. அந்த டேஸ்ட் பார்க்கணும் வரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா வேணும்னு இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி காமிச்சா. ஒரு கிரேக்க நாட்டு ராணி வந்திருந்தா கூட, கிரீஸ் ராணி வந்திருந்தா கூட பெரியவா அவளையும் தரையில உட்காத்தி வச்சு அவள்கிட்டையும் சர்வசாதாரணமா பேசிட்டு இருப்பா. ஆச்சரியமா இருக்கும். அவ அரண்மனையில போய் பார்த்தா, அவ நாட்டுல பார்த்தா ஒரு ராஜாதி ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அவளோட தோரணையும் அவளோட விஷயமும் எப்படி இருந்திருக்கும். ஆனா இங்க காஞ்சிபுரத்துல வந்தா, பெரியவாள்கிட்ட வந்தா, அந்த சன்னதியில வந்தா ஆத்தங்கரையோ குளத்தங்கரையோ இனிமே அங்கேயோ இங்கேயோ எங்க வேணாலும் இருக்கும். இன்னொரு போட்டோ கூட இருக்கு. மகாகாங்கிற இடத்துல பிரசிடென்டா அந்த விவிகிரி வந்து தரிசனம் பண்ணி பார்த்தா, ஜன்னலுக்கு அந்த பக்கம் பெரியவா உட்காந்துப்பா, கம்பிக்கு ஜன்னலுக்கு இந்த பக்கம் பிரசிடென்ட் உட்காந்து தரிசனம் பண்ணுவார். இது மாதிரிலாம் எங்கேயும் இப்படிலாம் நடக்காது. பெரியவா சன்னதியில தான் நம்ம எல்லாம் நடக்கும். ஆச்சரியமானது. யாரு வந்தாலும் யாரு போனாலும் அவளுக்காக இங்க எதுவும் மாற்றம் கிடையாது, இருக்கிறபடிதான் இருக்கும். அவ தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து மாறிக்கணும். காரணம் இது தெய்வீகம்.
இதுக்குத்தான் எல்லாரும் ஏங்கணுமே வழி, இதைத்தான் பழக்கப்படுத்திக்கணுமே வழி. அதனால வலியவானும் கொஞ்சம் ஒரு கம்பல்ஷனுக்கான இங்க பார்க்க வரதுனால இதுலயான இப்படி இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி வச்சிருப்பா பெரியவா. அப்படிதான் இந்த கிரேக்க நாட்டு கிரீஸ் ராணி அவ குடும்பத்தோட வந்து தரிசனம் பண்ணது இந்த காளஹஸ்திங்கிற இடத்துல தான். இந்த காளஹஸ்தியில பெரியவா தரிசனம் உண்டா. அதே மாதிரி பாரத பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி அப்படிங்கிற அம்மா, அவளுக்கு பெரியவாள்கிட்ட எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது. பல சந்தர்ப்பங்களில் வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த தரிசனம் பண்ணது கூட எப்போன்னர் இந்த 66வது வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிற்காலத்துல தான். எதனால இந்த இந்திரா காந்தி அம்மா பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியம் வந்து தரிசனம் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கிரீஸ் ராணி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃப்ரெடரிகா இந்த டிஎம்பி மகாதேவன்ட்ட ரொம்ப க்ளோஸா அவருக்கு அத்தியந்தமா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார் வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். டிஎம்பி மகாதேவன் சார் வந்து கிரீஸ் ராணியை அவ குடும்பத்தோட அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார். அதுக்கப்புறம் அந்த பெரியவாளுக்கும் இந்த கிரேக்க நாட்டு குடும்பத்துக்கும் கிரீஸ் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய அந்யோன்யமாயிடுது. அப்புறம் அந்த கிரீஸ் நாட்டு ராணியை சேர்ந்து அவ எங்கெங்கெல்லாம் சம்பந்தம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, பொண்ணை கொடுத்து பிள்ளை எடுத்து இது மாதிரி சம்பந்தம் பண்ண இடத்தெல்லாம் கூட அந்த வம்சங்கள்லாம் கூட பெரியவாள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்றாப்பெல்லாம் இருந்தது. இந்த ஃப்ரெடரிகா தரிசனம் பண்ணிட்டு அவ நாட்டுக்கு போனோம். இவ்வளோ ஒரு நாட்டு கிரீஸ் நாட்டு ராணி, அதனால ஒரு இன்னொரு நாட்டு தலைவர் வந்தா நமது அரசாங்கத்துல அதுக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் செலுத்தி எல்லாம் பண்ணுவாளே. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இந்திரா காந்தியோட அந்த அம்மா பேசினுக்குது. இந்த இந்திரா காந்தி குடும்பத்துக்கும் அவளுக்கும் ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு, பழக்கம் உண்டு. அப்ப இந்த ஃப்ரெடரிகா சொன்னாலும் பெரியவாளை பத்தி பேச்சு, காஞ்சி பெரியவர்னு ஒருத்தர் இருக்க மகா பெரியவா இருக்கா, மகா தபஸ்வி, அவரை பத்தி நீ போய் பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு இந்திரா காந்தி அம்மாட்ட கேட்டிருக்கா. நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கா. இவ சொல்லிதான் தெரிஞ்சுண்டா அவ. அப்படியா, நான் பார்த்ததில்லை அப்படின்னா அதுக்கு கிரீஸ் ராணி சொன்ன வார்த்தை அப்படின்னு வெங்கட்ராமன் சொல்றார். உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, என்னது இது, உங்க நாட்டில் தான் அவர் இருக்கார், நீ பார்த்ததில்லைன்னு சொல்ற, அந்த நாட்டுக்கு நீ பிரைம் மினிஸ்டருங்கிற, அப்போ தென் யூ ஆர் அன்ஃபிட் டு பி அ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு. அப்போ நீ அந்த நாட்டில் அந்த நாட்டுக்கு பிரதமராக இருக்கிறதுக்கு உனக்கு வெக்கப்படணும். ஏன்னா இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு மகான் நீ ஆட்சி பண்ற தேசத்துல உனக்கு உங்க நாட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், அவரை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கல பார்க்கல அப்படின்னா இதை விட ஒரு நாம எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ எதை கோட்டை விட்டோமோ நமக்கு அது பெரிய கோட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு அந்த அம்மா பரியாசம் பண்ணினா. இதுக்கப்புறம் இந்த அம்மா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கிரீஸ் ராணி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்திரா காந்தி அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்து அப்புறம் உடனே பெரியவாளை தேன பக்தர் வந்து பார்த்து அப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பார்த்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி பெரியவாள்கிட்ட வச்சிருந்த பக்திக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா அது தெரிஞ்சது நமக்கு. இப்படி இந்திரா காந்திக்கும் பக்தி வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது இந்த கிரேக்க நாட்டு ராணி அப்படிங்கிறது தெரியுது. இப்படி பல பேர் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருந்திருக்கா. பெரியவாளை பார்த்த மாத்திரத்தையே அந்த பக்தி வந்துடுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பலருக்கு தான் வழி காமிக்கிறா. அவளை ராஜாவா இருந்தா என்ன, ஆண்டியா இருந்தா என்ன, அரசனா இருந்தா என்ன, யாரா இருந்தா என்ன, எல்லாருக்கும் நல்வழி காமிக்கணும், எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதான அவளோட லட்சியம், அவளோட அவதார நோக்கம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ திருச்சியிலேருந்து டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார். அவர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். இவர் தரிசனத்துக்கு வரத்தே சாயந்தரம் ஒரு 5 மணி 5:30 மணி வாக்கில் இருக்கும். இவர் உடனேயே கிளம்பி பெரியவா தரிசனம் மட்டும் உடனே ஊருக்கு போகணும், பஸ்ஸை பிடிச்சி போகணும் அப்படின்னு பிளான்ல வந்திருக்கார். வந்து பார்த்தாரு, 1/2 மணி ஆச்சு, 3/4 மணி ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆக போறது, பெரியவா தரிசனம் கிடைக்கல. இவர் என்ன பண்ணார், ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மழை காலத்துல உடனே சீக்கிரமா இருட்டிடும். அப்போ அந்த காலத்துல பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கிறதே காஞ்சிபுரத்துல, சின்ன காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர் கோவில்லேருந்து உள்ளுக்குள்ள போகணும். ஒரே அத்வானமா இருக்கும், ஒரே நாயெல்லாம் கொலைச்சுட்டு இருக்கும், ஒரே காடு மாதிரி இருக்கும். இந்த வரதராஜர் கோவில்கிட்ட வந்தாதான் ஒரு ஊருங்கிற சாயலே வரும். வீடு இருக்கும், மனுஷா இருக்கும், நடமாட்டெல்லாம் இருக்கும். அதை தாண்டி அந்த இடத்தை தாண்டிட்டோம்னா அப்புறம் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் போல ஒரே வனாந்தரமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சிவாஸ்தானம்ங்கிற கோவில் இருக்கும். அதுல பெரியவா இருந்தா சுத்தி வரையும் ஒண்ணும் இருக்காது. இவர் கொஞ்சம்
பயந்த சுபாவம், நாய் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிருக்கு, இருட்டி போனப்புறம் இந்த இடத்துல குறுக்க இந்த வழியை தாண்டின்னு வரணுமே, அதுக்கு பயந்துட்டே என்ன பண்ணிருக்க, சீக்கிரம் கிளம்பிடணும், வெளிச்சம் இருக்கிறதே கிளம்பி வந்துடணும் அப்படின்னு பார்த்தா பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கல. ஒரு வழியா 6 மணிக்கு மேலதான் பெரியவா தரிசனம் கொடுத்தா. தரிசனம் கொடுக்கறதுக்குள்ளேயோ நன்னா கும்பு இருட்டி போயிடுது. இப்ப தரிசனம் ஆயிடுத்து, போய் இந்த வழியை தாண்டிண்டு சின்ன காஞ்சிபுரம் போய் அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துல போய் பஸ் பிடிச்சி ஒரு ஊருக்கு போனோம். பயந்துன்னு இருக்கார், பயந்த சுபாவம்னு சொன்னேனே பயந்துன்னு இருக்காரு. அப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரியவா என்னம்னா இவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தா. உடனேயே அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னா பிரம்மபுரீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணா. நேர்ந்து கிளம்பி ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அதாவது சிவாஸ்தான கோவிலை விட்டு வெளியில வந்துட்டா. பெரியவா வந்தோன்னு கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் கூட எல்லாரும் வரா. பெரியவா எங்கேயோ வெளியில போப்பறா, கோவிலுக்கு வெளியே தரிசனத்துக்கு போப்பறா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி அனுமானம் பண்ணி தெரிஞ்சுன்னுட்டா. பெரியவா அப்படி முன்னால வர இந்த கூட இருக்கிறவா கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் பெரியவா வந்தாக்க வழிக்கு வெளிச்சம் வேணுமே, 2-3 அரிக்கன் லைட்டெல்லாம் ஏத்துன்னு எல்லாருமா வரா. நேரம் அந்த 1.5 கிலோமீட்டர் போல எல்லாத்தையும் இந்த வனாந்திர பிரதேசத்தெல்லாம் தாண்டினா பெரியவா. சின்ன காஞ்சிபுரம் வந்து வரதராஜர் கோவில் பிராகாரம் வந்தது. அந்த மாடவீதி வழியால பெரியவா சுத்திண்டு வரதராஜரை போய் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு மாடவீதியில பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அப்படி பண்றதுக்காக பெரியவா போறா. இவர் போனோன்னு இந்த அந்த டவுன்ல அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே பெருமாள் கோயில்கிட்ட வந்தோடனே இந்த ராமகிருஷ்ண பார்த்தா அனுகிரகம் பண்ணா, போயிட்டு வான்னு உத்தரவு கொடுத்துட்டா. இந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். நாம் அந்த இருட்டில் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு எப்படி வருதுன்னு பயந்துருந்தோம். நமக்கு கொண்டு விடணும், இந்த வழிகாட்டி நம்மளை கொண்டு விடணும், நம்மளை பயத்தை போக்கி நம்மளை கொண்டு விடணுங்கிறதுக்காக பெரியவா ஏதோ வரதராஜரை பிரதட்சிணம் என்ற வியாஜ்யத்தை வச்சுட்டு நமக்காக வந்திருக்காளே அப்படின்னு. இதுதானா ஈவினிங்லாம் ஒன்றும் பிரதட்சிணம் இல்லை, இன்னைக்குன்னு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னாலே இது இவருக்காக தானே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அவர் தான் சொல்றார், ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. என் உள்ளம் உன்னை தேடுதே. பெண்களுக்கு ஹார்மோனல் இன்பேலன்ஸ், மாதவிலக்கு கோளாறு, தைராய்டு பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டு பல மருத்துவ நூல்களை சித்தர்கள் எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் இருக்கும் அரிய மருத்துவ முறைகளையும் மூலிகைகளையும் கொண்டு நமது சக்தி மருத்துவமனையில் சிறந்த முறையில் மருத்துவம் செய்து குழந்தையில்லாத தம்பதியர்க்கும் இதர பிற ನೋಯ್களுக்கும் ಮರುತ್ತುವಂ பார்க்கிறார்கள். ವಂಚತನ ನಿವಾರಣೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಗು ಈಗ. ಹೆಲ್ತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ. பெரியவா அரிக்கன் லைட்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி வெளிச்சம் காமிச்சு எனக்கு வழி காமிச்சுட்டே வந்து என்ன பஸ் ஏற்றி நான் ஊருக்கு வந்து சேர முடியுமா பண்ணினா, வேதத்தில் சொல்றது தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு சொல்றது. எங்க இருட்டோ அந்த இருட்டுக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது என்னன்னு பரபிரம்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு வேத வாக்கியம்லாம் சொல்றது. இது மாதிரி இன்னொரு பாப்பமே முருகன் படத்துல போட்டிருக்கோம், யாம் இருக்க பயமேன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். நான் இருக்கிறதே உனக்கு என்ன பயம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. இதெல்லாம் சத்தியம் அப்படிங்கிறாப்பல இந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு நான் இருக்கேன், என் தரிசனம் தான் முக்கியம், என்னை பார்க்கணும்னு வந்துட்ட, உனக்கு தரிசனம் கொடுத்து உன்னோட பயத்தை போக்கி உன்னை எங்க கொண்டு விடணுமோ கொண்டு விட்டு உனக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்றது என்னோட கடமை அப்படின்னு பெரியவா சொல்றாப்புல இருந்தது. யாம் இருக்க பயமேன்னு படத்துல ஏதோ வார்த்தையா போட்டிருக்கிறது பரம சத்தியமா இன்னைக்கு தெரிஞ்சது. பெரியவா இருக்க இனிமே பயம் இல்லை, எந்த இருட்டோ காடோ எது வேணா போலாம் அப்படின்னு. இந்த இடத்துல இருக்கிறது இருட்டு காடு பயம் அப்படின்னா, நாகலட்சுமின்னு ஒரு அம்மா பரம பக்த, அந்த அம்மா விடிகாரத்தால 3 மணிக்கு கிளம்பி போயிடுவா. இந்த நிசியில இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ராமகிருஷ்ணங்கிற புருஷனுக்கு ஆம்பளைக்கு அந்த இடத்துல நடந்து வரத்துக்கே பயமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவோம்னு, ஒரு ஸ்திரீ விடிகாரத்தால ஆர்த்தி தட்டியும் தூக்கின்னு பெரியவாளுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்துல ஆர்த்தி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக போவா. அவ பிள்ளையெல்லாம் கூட அம்மாட்ட வருத்தப்பட்டு கோச்சின்னு இருக்காரு, அம்மா நீ இப்படி நெடு நிசியெல்லாம் இப்படி பாதிராயத்துல 2 மணிக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துன்னு போற பெரியவா தரிசனம்ட்டு யாரானு வழியில எவனானு இருந்துன்னு ஏதானு கழுத்து பிடிச்சிட்டா என்ன பண்றது? கழுத்துல ஸ்திரீகள்லாம் ஏதோ ஒரு திருமங்கல்யம் சங்கிலி எல்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ, அதெல்லாம் அதை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஏதானு பண்ணிட்டு போறானோ அப்படின்னு அவர் புள்ள சொன்னார்.
ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு என்ன வந்துடுத்து, கோவம் வந்துடுத்து. என்ன பண்ணிட்டா, போற வழியில இந்த சங்கிலியெல்லாம் பிடிங்கிட்டோன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா, கழுத்துல இந்த சங்கிலியை கட்டி புள்ள மெட்ட தூக்கி எறிஞ்சுட்டா. இந்த சங்கிலி எங்கிலியும் யாரானு எடுத்துன்னு போயிட போறானோன்னு தாண்டா உனக்கு பயம், என்ன போகாதேங்கிற. வேண்டாம், இந்த சங்கிலியும் போட்டும், எனக்கு பெரியவா தரிசனம் தான் முக்கியம், பெரியவாளை பார்க்கணும், நான் இதை பத்தியும் கவலைப்படல அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா கோபிகைகள்லாம் அப்படித்தான் இருக்கா, தங்களோட வீடு வாசல் குடும்பம் குழந்தைகள் குட்டி அப்படின்னு எதையும் மறந்து போய் அந்த கிருஷ்ணன் அப்படின்னா அவனோட குழலோசையை கேட்டாக்க உடனே தன்னை அறியாத அங்க போனாப்புல பெரியவாங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே, அந்த நாமாவை கேட்டாலே யாரா இருந்தாலும் அந்த ருச்சி கண்டவாளுக்கு தானே நம்மளை எரியாத அந்த திசையை நோக்கி போகும், அவ சந்நிதியை நோக்கி போகும். அப்படின்னா அதுதானே வேதஸ்வரூபமா இருக்கணும். தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு இருட்டுல இருக்கிற அஜ்ஞானத்துல இருக்கிற நமக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது அருணாச்சலம் அப்படிங்கிறமே. தீப ஜோதி தீபமங்கள ஜோதி நமோ நமோ. அருணகிரிநாதர் அப்படித்தானே சொல்றார், பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்கார், ஈஸ்வரன் என்ன இருக்க ஜோதி ஸ்வரூபமா தானே இருக்கார். அப்பேற்பட்ட தீபமங்கள ஜோதி சாட்சாத் பிரிவம். இந்த ஜோதியாய் இருந்தா ஒளி வடிவமா இருக்கா, நமக்கு ஒளி காமிக்கிறா, வழி காமிக்கிறா, நம்மளை நேர்வழி அழிச்சுல கொண்டு போறா, நம்ம எங்க அடையணுமோ எந்த டெஸ்டினேஷன்ல போய் சேரணுமோ இந்த சேர்றதுக்கு வழி பண்றா. இது எத்தனையும் சொல்றோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவாளை ஒளியாவே இருந்திருக்கா. பெரியவா இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே ஆனந்த விடல் இருந்த பரணிதரன் என்ன பண்ணார், ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல ஒண்ணு பண்ணினர். ஒளி பெரியவா அதோட ஒரு நாளாம். அது என்ன ஒளியுடன் ஒரு நாளுங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் சொல்றாப்புல. போட்டோஸ பெரியவாளை எடுத்து பெரியவா ஒரு நாள் முழுக்கலும் எப்படி இருக்கா, பெரியவா தூங்குறதே எப்படி இருப்பா, எழுந்திருக்கிறதே எப்படி இருப்பா, பல் தேய்க்கிறதே எப்படி இருப்பா, ஸ்நானம் பண்றதே எப்படி இருக்கும், பெரியவா பூஜை பண்றது எப்படி இருக்கும், இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் பெரியவாளோட அன்னன்னைக்கு நடக்கிற டெய்லி ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதாவது அந்தந்த விஷயங்களை அப்படியே போட்டோ எடுத்து அதை அப்படியே ஒரு தொகுத்து ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பண்ணின. ரொம்ப புதுமையான ஒரு பிரயத்தனம், ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பல போட்டோ இருக்கு. பெரியவா காலங்கார்த்தால ஏந்திருக்கிறதுல ஏந்து ஆரம்பிச்சு அவ பண்ற ஒவ்வொரு அலுவலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் போட்டோவா எடுத்து 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 இவர் போட்டோகிராஃபரோட போய் வெகுநாள்ல இருந்து போட்டோகிராஃபரோட போய் அங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு இருந்து இது மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு இருக்கா. அது ஒரே நாள்ல இருந்து எடுக்க முடியாது. அன்னன்னைக்கு எந்தெந்த நிகழ்ச்சி இருக்கோ அதை பார்த்து பார்த்து எடுத்துன்னு பல நாட்கள் எடுத்து அது அப்புறம் தொகுத்து ஒரு நாள் எனக்கு நிகழ்ச்சியா காமிச்சாத எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டா. பெரியவாளுக்கு தெரியும், சொல்லிட்டு தான் எடுக்கிறா. அதுல பெரியவா ஸ்நானம் பண்றது எடுக்கணும். பெரியவா ஸ்நானம் பண்றதே தண்ணி இழுத்து கொட்டின்னு ஸ்நானம் பண்றது, எங்கேயானும் குளம் இருந்ததுன்னா அதுல அமுங்கி ஸ்நானம் பண்றது, நதிகள் இருந்தா ஸ்நானம் பண்றது. அப்படி இல்லாம் பெரியவா சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்குது பின்னால பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு குளமே வெட்டியிருந்தா. இப்பதான் அது தொத்து ஏதோ வேற கட்டடமா வந்துடுத்து. சமீப காலத்துல கூட அது குளமாவே இருந்தது, சின்ன குளமா இருக்கும். சந்திரசேகர தீர்த்தம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சிருந்தா. அதுல போய் ஸ்நானம்லாம் பண்ணுவா தனம் பெரிய. அதை எடுத்தர் ஒரு நாளைக்கு பெரியவா காலங்காலத்துல விடியாரத்துல இருந்து ஸ்நானத்துக்கு போறா. போட்டோ எடுத்தாச்சு. எடுத்தா பெரியவா கேட்டா சாயந்தரம் பரணிதன் பேசிட்டு, ஆமா கர்த்தன் நான் குளிக்கிறதே போட்டோ எடுத்தியே, நன்னா வந்திருக்கோ, வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ அப்படின்னா. பெரியவா மகா சர்வஜன் அப்படிங்கிறத பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவளுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது. இந்த போட்டோகிராஃபியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு, ரொம்ப அசாத்திய நாலேஜும் உண்டு. இதெல்லாம் பரணிதனுக்கு தெரியும். அதனால பர்பஸா பெரியவா பர்டிகுலரா கார்த்தால நான் குளிக்கிறதே போட்டோ எடுத்தியே, அதை வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ, சரியா வந்திருக்கோம் நன்னா இருக்கோ அப்படின்னு கேட்டோடனே இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து. சரி இதுல ஏதோ கோளாறு இருக்கு போல இருக்கு, விழுந்திருக்கா. பல பேருக்கு அது மாதிரி அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கு. பல பெரிய பிரபலமான புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு எல்லாமே கூட பெரியவா சம்மதிக்காத போட்டோ எடுத்தாலும் ஒன்னும் விழுந்ததில்லை, வெறும் பிளாங்கா இருக்கும். இன்னொரு போட்டோகிராஃபர் சொல்ற, உலகத்திலேயே ஒசந்த கேமரா வாங்கிட்டு போய் பெரியவாள் எடுத்தேன், எடுக்கிறதே எடுக்கப்படாதுன்னா மீறி எடுத்தேன். ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கு, அந்த கேமரால அப்படி எடுத்து ஃபெயிலூரே ஆக முடியாது, ஒண்ணுமே விழல. எப்படின்னு தெரியல. எடுத்தவரும் பெரிய புகைப்பட கலைஞர், கேமராவோ பெரிய இருக்கிறதுலே விலை உயர்ந்த கேமரா. அப்பவும் அது சம்மதம் இல்லைன்னா உள்ள விழாது. பெரியவாளை இத்தனை விதமான போட்டோலாம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே என்ன தெரியுதுன்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயும் பெரியவா அனுகிரகம் அது மூலியமா நமக்கு வெளிப்பட்டு இருக்கு, உலகத்துக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தான் தெரியுது. இப்படி விஷயம் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு இப்படி தெரிஞ்சதுனால பரணிதனுக்கு சந்தேகம் வந்துடுத்து. ஓ இந்த போட்டோல என்னமோ இது இருக்கு போல இருக்கு, சரியா விழல, பெரியவா என்னமோ அதுல விளையாடி இருக்கா.
அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட சொன்னேன். உடனே அதை நாளைக்கு கார்த்தால அதை வாஷ் பண்ணி பார்க்கணுன்ட்டு. கார்த்தால இவன் மறுநாளைக்கு வாஷ் பண்ணி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக விழுந்திருக்கு. பெரியவா அந்த குளத்தில் அமைங்கி ஸ்நானம் பண்ணுறது ரொம்ப நன்னா விழுந்திருக்கு. இவாளுக்கு இந்த புகைப்பட கலைஞருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் பரணிதனுக்கு சந்தேகம் வந்துடுத்து. இவ்வளவு நன்னா விழுந்திருக்கு, ஏன் பெரியவா நீ வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ நன்னா வந்திருக்கோன்னு கேட்டா. அவள் ஒன்றும் காரிய காரணம் இல்லாத அப்படி பேச மாட்டாளே. என்னமோ பேசுறத பார்த்தா இது விழுந்திருக்காதாக்க இதில் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு நினச்சோம். ஆனால் பார்த்தா பிரமாதமாக விழுந்திருக்கு. என்ன ஏதுன்னு அவளுக்கு மர்மம் புரியல. பெரியவாள்கிட்ட போய் காமிச்சா. பெரியவா கேட்டால் வாஷ் பண்ணிக்கு ரொம்ப நன்னா வந்திருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு, நன்னா தான் ஃபோட்டோ நன்னா இருக்கு, இதை போட்டுட்டு அடியில் என்ன வாசகம் போடுவேன் அப்படின்னு. இந்த ஒளியுடன் ஒரு நாள்னா பெரியவா குளிக்கிறா கார்த்தால, பெரியவா தூங்கி எழுந்திருக்கிறா, பெரியவா பூஜை பண்றா அப்படின்னு இந்த போட்டோக்கு என்னங்கிறத கீழே ஒரு வார்த்தையில சுருக்கமா எழுதணும் இல்லையோ. இதுக்கு என்ன எழுதுவ, கேப்ஷன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்ன, பெரியவா கார்த்தால குளிக்கிறா அப்படின்னு போடுவேன். அப்படிதானே போடுவேன்? ஆமா அப்படின்னு. நீ வார்த்தையில என்ன போட்டிருப்ப, பெரியவா கார்த்தால குளிக்கிறா அப்படின்னு போட்டிருப்ப. ஆனா இந்த போட்டோ பார்த்தா எப்படி இருக்கு தெரியுமோ, கார்த்தால குளிக்கிறாப்புலயா இருக்கு? இல்ல, நடு ரிஷியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு, அர்த்தராத்திரில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதை சொன்னோன்னு தான் அந்த புகைப்பட கலைஞருக்கும் இவருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெக்கமா போயிடுத்து. பெரியவா இப்படி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு பெரியவா கேட்குறா, கார்த்தால குளிக்கிறாருன்னா அதாவது நேச்சுரல் லைட்ல நீ எடுத்திருக்கணும், ஃபிளாஷ் போடாத எடுத்திருக்கணும். ஃபிளாஷ் போட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா அது ராத்திரியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு. ஆனா வார்த்தை என்னமோ கார்த்தால குளிக்கிறாங்க. கார்த்தால குளிக்கிறாங்கிறதுக்கும் போட்டோவை பார்த்தாக்க ராத்திரி குளிக்கிறாப்புல இருந்தா பொருத்தமா இருக்கும், மேட்ச் ஆகாது அப்படின்லாம் சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப வெக்கமா எடுத்து. அவர் சொல்லு, இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட இது பார்த்தா நமக்கு சர்வசாதாரணமா மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு அப்படி அந்த போட்டோவை போட்டு அதையும் போட்டிருந்தோம்னா யாரா இருந்தாலும் அதை அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டா. ஏதோ பெரியவா குளிக்கிறா அப்படிங்கிறதுலாம் இருந்திருக்கும். பெரியவாளோட அந்த கவனம் எப்படி இருக்கு பாருங்கோ, அந்த பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. கார்த்தால குளிக்கிறான்னா அந்த சன்லைட்ல குளிக்கிறாப்புல இருக்கணும், ராத்திரி குளிக்கிறான்னா அந்த பிளாஷ் லைட்ல பிச் டார்க்ல குளிக்கிறாப்புல. அதை அந்த சொல்ற வார்த்தைக்கு ஏத்தாப்புல விஷயமும் இருக்கணும் தான். அதான் சொல்லும் செயலும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறாளோ இல்லையோ, அதுதான் ஞானிகள். அதுக்காக தான் நமக்கு வாழ்ந்து காமிக்கிறார். அவர்கிட்ட சொன்னா, அப்புறம் சொல்லிட்டு, அதனால இதை போட்டின்னா அந்த வார்த்தைக்கு இது போட்டா நன்னா இருக்காது, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் வெடிகாரத்தால குளிக்க போறதுனால இருட்டா இருந்தது, நீ பிளாஷை போட்டு கொடுத்துட்ட, போட்டோ அப்படி வந்து கொடுத்து போனா போறது, நாளைக்கு சூரிய வெளிச்சம் வந்தப்புறம் நான் போய் குளிக்கிறேன், அப்போ பிளாஷ் போடாத எடுத்துக்கோ, அப்பதான் நேச்சுரலா இருக்கும், அந்த போட்டோ எடுத்து கார்த்தால பெரியவா குளிக்கிறான்னு போடும் அப்படி சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டாவா. இப்படி ஒரு அபூர்வ மூர்த்தி, அப்படி ஒரு அபூர்வ மூர்த்தின்னு எதுக்கு சொல்றேன், யாருக்கோ ஒளி இனிமேல் நமக்கு பயமா இருக்குன்னா நமக்கு ஒளிகாட்ட வர்றார் அப்படின்னா நமக்கிட்ட இருக்கிற அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கும் ஒளியா இருக்கு. தமசமமா ஜோதிர்குமே அப்படின்னு வேதம் சொன்னபடி நமக்கு ஒளியாவும் இருக்கிற பெரியவா இன்னும் என்னென்னலாம் நமக்கு அருள் ஒளிச்சத்தை காமிச்சு யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்காங்கிறத தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் திருப்பதிகம். மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலன்ஐந்தின் மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலனைந்தின் வழியடைத்து அமுதே ஊறி நின்று என்னுள் எழுபரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்து அருளாய் தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே.
தேரலின் தெளிவே சிவபெருமானே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே ஈரிலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே அன்பினால் அடியேன் அன்பினால் அடியேன் ஆவியோடு ஆக்கை ஆனந்தமாய் கசிந்து உருக என்பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் என் பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் யான் இதற்கு இளங்கோர் கைமாறு முன்புமாய் பின்பும் முழுதுமாய் பரந்த புத்தனே முடிவிலா முதலே தென்பெரும் தூரையாய் சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்து அரைசே அரைசனே அன்பர்க்கு அடியேனுடைய அப்பனே ஆவியோடு ஆக்கை புரை புரை கனியப் புகுந்து நின்று உருக்கி புகுந்து நின்று உருக்கி பொய்யிருள் கடிந்த மெச்சுடரே திரை பொறாமன்னும் அமுதத்தென் கடலே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே உரை உணர்வு விறந்து நின்று உணர்வதோர் உணர்வே யானை உரைக்குமாறு உணர்த்தே உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும் தெரிவரும் பொருளே இணங்கிலி எல்லா இணங்கிலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே என்னை பிறப்பருக்கும் எம் மருந்தே திணிந்ததோர் இருளில்
தெளிந்த தூவெளியே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனேயே குணங்கள் தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குருகினேற்கு இனி என்ன கூறையே குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே ஈரிலா கொழுஞ்சுடற்குன்றே குறைவிலா நிறைவே கோதிலா முதே ஈரிலா கொழுஞ்சுடற்குன்றே மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து என் மனத்து இடை மன்னிய மன்னே மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து என் மனத்திடை மன்னிய மன்னே சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தைவாய் பாயும் சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தைவாய் பாயும் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே இறைவனே நீ என் உடலிடங்கொண்டாய் இனி உன்னை என்னிறக்கேனே இறந்து இறந்து உருக என் மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே இமையோர் சிறந்தனில் பொலியும் கமலச் சேவடியாய் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே நிறந்த ஆகாயம் நீர் நிலம் தீ
கால் ஆய் அவை அல்லையாய் ஆங்கே கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னை கண்ணுறக் கண்டு கொண்டு இன்றே இன்று எனக்கு அருளி இருள் கடிந்து உள்ளத்து எழுகின்ற ஞாயிறே போன்று நின்ற நின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன் நீயலால் பிரிது மற்ற இன்மை சென்று சென்று அணுவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து அணுவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து ஒன்றாம் திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே ஒன்றும் நீ அல்லை அன்றி ஒன்று இல்லை யார் உன்னை அறியகிற்பாரே பார்ப்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் பார்ப்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்து பரந்ததோர் படர் ஒளி பரப்பே நீருரு தீயே நினைவதேல் அறிய நின்மலா நீருரு தீயே நினைவதேல் அறிய நின்மலா நின்னருள் வெள்ள சீருரு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே திருப்பெரும் கூரை ஊரை சிவனே ஆருறவு எனக்கு இங்கு யாருறவு எனக்கு இங்கு ஆரையல் உள்ளார் எனக்கு இங்கு யார் உறவு ஆர் அயல் உள்ளார் ஆனந்தமாக்கும் எம் சோதி சோதியாய் தோன்றும் உருவமே அருவாம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய சோதியாய் தோன்றும் உருவமே அருவாம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய ஆதியே நடுவே ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம் அறுக்கும்
ஆனந்தமாக்கடலே ஆனந்தமாக்கடலே திதிலா நன்மை திருவருட்குன்றே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே யாது நீ போவதோர் வகை எனக்கு அருளாய் யாது நீ போவது ஓர் வகை எனக்கு அருளாய் வந்து நின் இணையடி தந்தே அருளாய் இணையடி தந்தே அருளாய் இணையடி தந்தே தந்தது உன் தன்னை ஆனா தந்தது உன் தன்னை கொண்டது என் தன்னை சங்கரா ஆர்கொலோ சதூரர் அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றே அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாயே எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடலிடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் ஈசா எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் யான் இதற்கு இழல்வோர் யான் இதற்கு இழல்வோர் கைமாறி எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் யான் இதற்கு இழல்வோர் கைமாறி ஆனா
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னீர் பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில்
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.